ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਜੋ ਰਿਪੋर्ट है कि 10 सालों में की कुछ सरकार ने किया वो दसते हुए भी नज़र आए। तो इस तो इलावा कई अहम गल्लां उन्होंने कीतियां, कई वड्डे बयान रहे वो तुहानूं एक बारी दस दिंदे हां। पिछले कई दिन मणिपुर में हिंसा हुई पर हुण शांति है, ये कहते हुए पीएम मोदी नज़र आए। देश मणिपुर के लोगों के नाल खड़ा है। मणिपुर का जिक्र किया तो इस तो इलावा 3 गारंटियां भी दित्तियां ने। पहली 5 साल में भारत नूं दुनिया की तीजी सब तो वड्डी इकोनॉमी बनाउणा है। दूजी शहरों में किराए ते जो मकान विच रह रहे हैं उन्होंने बैंक लोन विच रियायत मिलेगी ते तीजी देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो भारत कोरोना काल विच भी अगे वधिया। ये कुछ अहम गल्लां ने जो पीएम मोदी के भाषण दियां ने। हुण तुहानूं दस दियां सीएम मान ने की कुछ वड्डियां गल्लां अज भाषण दौरान कहीआं। सीएम मान ने एक वड्डा दावा किया कि 1 साल विच जो चिट्टा है वो खत्म कर दिता जाएगा। अगले आज़ादी दिहाड़े तो पहला चिट्टा खत्म हो जाएगा। सूबे तो नशा तस्करां खिलाफ वड्डी रणनीति बनाई गई है जिस तहत 1 साल विच चिट्टा खत्म हो जाएगा। पंजाब दे मत्थे ते चिट्टे दा जो दाग लग्या होया है उसनूं धोवांगे, ये वड्डा दावा अज सीएम मान ने कीता है। सर्वसम्मति नाल चुनी पंचायत नूं ग्रांट दित्ती जाएगी ते खेडां वतन पंजाब दियां जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो जो पीएम मोदी ने कहा तो इस तो इलावा जो सीएम मान ने कहा, इन्हां तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साडे नाल खास पैनल जुड़ गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का इंट्रो करा लेंदे आ। साडे नाल ब्रिगेडियर KS कालों जुड़ गए ने, रिटायर्ड ने। बहुत बहुत स्वागत है कालों साहब। इस तो इलावा साडे नाल GS विर्क जुड़ गए ने। विर्क साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला कालों साहब मैं तुहाडे तो सवाल लवांगी वो ये कि सब तो पहला असीं गल करांगे क्योंकि देश की आज़ादी विच जो अहम योगदान रहिंदा है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का रहिंदा है, डिफेंस का रहिंदा है। ते तुसीं इन्ना लंबा समा तकरीबन 34 साल का समा इंडियन आर्मी नूं दिता। इस तो इलावा तुसीं डायरैक्टर भी रहे सैनिक वैलफेयर पंजाब दे। तुसीं किवें देखदे हो उस योगदान नूं? नीलम जी, सर्वप्रथम मैं आज दे 77 इंडिपेंडेंस डे दे उत्ते उन्हां महान स्वतंत्रता संग्रामियां, साबका फौजियां, शहीदां दे उन्हां नूं नतमस्तक हुंदियां होइयां श्रद्धांजलि भेंट करदा जिन्हां ने आज़ादी तो पहलों तो आज़ादी तो बाद बरकरार रखण वास्ते योगदान पाया। और जेकर आज़ादी तो पहलों की गल की जाए, जे मंगल पांडे ते उहदे साथी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 70,000 ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਜ਼ਰਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 1947 तो लैके धाड़वी जदों आ गए तुरंत अक्टूबर तो उदों जी उदों भी जंग जीती उन्होंने तो खेलिया। हाँ, उदों जेकर सरकार उनकी आज़ाद देती तो धाड़वियां उदों पिछे धकेल दिता जाता। जो अज खून खराबा मुजफ्फराबाद पिछे चले जाते, अज जो हो रहा ना होंदा जी। अब 47 तो लैके 28 फरवरी 1999 तक सरकारी अंकड़ियां के मुताबिक 18,043 अफसर जवान JCOs ने शहादतां दित्तियां। 32,498 जख्मी हो गए। कई जंगी कैदी 56 जंगी कैदी तो अभी रुल फिल गए पाकिस्तान च। तो ये बहुत वड्डा योगदान आज़ादी बरकरार रखने वास्ते। किद्दां बरकरार? 47 तो बाद जे 48 दे विच हैदराबाद, जूनागढ़ उन्होंने भी अपनी ऑप्शन दी सी दूसरे पासे जान दी। उन्होंने जोर पा के उन्होंने अपने नाल जोड़िया। वो काट दी जंग, काट दे विच देखो गोवा आज़ाद करवाया। और उस तो बाद सिलसिला बाढ़ च भी जे वो जंग हारी फौजियां ने नहीं, फौज ने नहीं, जे जंग हारी है सियासतदाना करके वो ना जाते होया। 65 की गल कर लो, 71 की गल कर लो जिथे कि नवे मुल्क बांग्लादेश की सिरजना हुई
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 527 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 1363 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟਰੋ ਰੇਂਜ ਜੋ ਸਿਆਚਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਸਟੇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਫਿਰ ਨਮੂਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਨਰਲ KM ਕਰਿਆਪਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਬੁਚਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਰਾਰ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਜੀ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 77ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 77ਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੰਡਾਰੇ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 77 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਜਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1.1% ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ 140 ਕਰੋੜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ 98.8% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, 140 ਕਰੋੜ। ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੀਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੇਡ। ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1947 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਫਰੀडम ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3/4 ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਦਰ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਨਾਓ ਚੇਂਜਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਫਾ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1965 ਦੇ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ, 1971 ਦੇ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 99% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ बढ़कर। क्यों? भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है, सुप्रीम कोर्ट पिलर ऑफ, देखो डेमोक्रेसी 4 पिलर ने, एक तो ठीक है कानून निरपाता, लेजिस्लेशन हैगी,
ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਗਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ 70 ਲੱਖ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11,200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਸਰ, 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਏਪਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੀਲਮ ਜੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਭਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 18,000 19,000 ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12, ਬਾਕੀ 6,500 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ 1721 ਤੇ ਹੁਣ 23 ਕਰਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ ਆਇਆ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ। 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਦਮ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ। तो मेरा मतलब कहना तो कि ये अग्निवीर जी स्कीम है बहुत सारी ये उनताइयां ने, इनू रिव्यू करने की जरूरत है। इसका प्रभाव देखो 10-15 साल बाद फौज से पेगा, ठीक है, टैक्नोलॉजी आ गई, वो 4 साल की टैक्नोलॉजी किन्नी कुछ सीख लेंगे, की कर लेंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਵਧੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 10+2 ਪਾਸ, ਔਰ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 100 ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 150 ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 21-23 ਸਾਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰਡਰ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 7500 ਸਾਡੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਫੌਜ ਸੀਗੀ
ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ 68,000 people. ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨੀਲਮ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ- ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਜੀ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ ਮਣੀਪੁਰ ਚ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਤਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਹਿਤਈ 20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੋ ਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਥੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਲੁੱਟੇ 5000 ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 1200 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ 12 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜੇ ਉੱਥੇ 20 ਜੂਨ ਪਿਛਲੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜੀ। ਫੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 6 ਡੋਗਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ 18 ਜਵਾਨ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦਸੰਬਰ 99 ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੇਪ ਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਰੇਪ ਚਾਰਜ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 98% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫੌਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਗਿਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ तो इस वास्ते मणिपुर से जो कुछ होया जो कुछ हो रहा है दे आर अनएबल टू कंट्रोल और खास तौर पर इन्होंने पुराने एक पुलिस अफसर ने लिख चुकिया उत्थे उदों पहलों उन्हें इसनूं लिखिया सी कि इत्थे जिहड़ा काम शुरू हो सी ब्रिटिश सरकार दे टाइम तो वैसे उत्थे शुरू होई कि इत्थे म्यांमार दे विच मणिपुर दे विच उस इलाके च कि ਉਹ ਰਬੜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਫੌਜ ਹੱਥ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੱਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਦਿਖੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ 140 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੀ ਨੀਲਮ ਜੀ ਦੇਖੋ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਹਿਮ ਵਾਟਐਵਰ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ the word is he used ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ 3 ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸਹੀ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਥਰਡ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ 3 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਜਟ ਬਚਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 3 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ। ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਰਬੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਮੋਰਬੀ ਕਾਂਡ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੱਲੇ 6 ਲੱਖ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਸ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਸਰਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ATMs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ, ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ 3 ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਲਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1947 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ। ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਰ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ OROP ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ PM ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਤੇ 25 ਲੱਖ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। OROP ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ 2017 ਵਿੱਚ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ PM ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੀਲਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਜਾਂ MLA ਹੋਣ, ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 40% 44% ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਐਗਰੀਡ ਸਰ। 26% ਤਕਰੀਬਨ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਯੈਸ ਕੰਸਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ OROP ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ IESM ਸੰਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 2019 ਤੱਕ ਔਰ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਬਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ 2013 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2019 ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬਜਟ ਤੇ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ IESM ਟੀਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਇੰਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਦਾਰੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਸ ਕੋ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ OROP ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ JCO ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ OROP ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਿਆਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। OROP ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। OROP ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ OROP, ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ OROP ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 1973 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 50% ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਫਟਰ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਵਿਦ ਵਟਐਵਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ OROP ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ OROP ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OROP ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ IESM ਜੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟਰਨਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 60 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ UPSC ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, SSBs ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਕੈਪਟਨ, ਮੇਜਰ, ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੀ 1 ਰੈਂਕ ਦੀ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਯੂਥ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਜ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ, 73% ਮਾਰਟੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਫਿਸਰਸ, ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ CM ਮਾਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। NDA 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ।